현대해상배 2013-2014 FK리그 B조의 마지막 라운드 16라운드 경기입니다. 영월 스포츠파크에서 보내드립니다. 안녕하십니까. 저는 캐스터 김영일입니다. 오늘 도움 말씀에 백강현 해설위원과 함께하겠습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하십니까. 이제 16라운드 마지막 라운드 경기인데요. 판타지아 부천 FS 현재 2위 그리고 6위에 놓여있는 피프 경기가 되겠습니다. 피프 같은 경우는 1승을 달성했지만 조금 더 승리를 거두고 싶을 테고 판타지아 부천 FS 같은 경우에는 플레이오프 데뷔를 해야겠죠. 아무래도 판타지아 부천 FS의 입장에서는 플레이오프에 진출 이제 하고 그 이후에 챔피언 결정전에 가기 위해서는 오늘 경기부터 이제 최대한 몸 상태를 끌어올릴 필요가 있겠고요. 네. 피프 목표였던 1승은 달성을 했지만 아무래도 그 1승 이상을 바라보는 올 시즌이 되지 않을까 이렇게도 생각이 들기 때문에 네. 마지막 경기까지 최선을 다해야 된다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 그렇습니다. 10승 5패 판타지아 부천 FS 그리고 1승 14패 피프입니다. 양 팀의 상황이 다른 마지막 라운드 하지만 마지막 경기라는 건 모두 같습니다. 이제 마지막 라운드를 맞이하게 되겠고요. 판타지아 부천 FS 말씀해 주신 대로 이제 플레이오프 그리고 그 이상도 노릴 텐데 플레이오프 상대가 만만치 않아요. 바로 제천 FS 1위를 달성한 제천을 만나게 됐죠. 그래서 그런지 플레이오프가 상당히 재밌을 것 같아요. 네. 아무래도 뭐 B조 1위를 달리고 있는 제천 FS 그리고 또 부천 FS가 만나기 때문에 서로 간에 뭐 상당히 재미난 경기가 되지 않을까 이렇게 조심스럽게 예상을 해보고요. 그렇기 때문에 아무래도 부천 FS 같은 경우에는 오늘 경기에서 더 좋은 모습을 보여주려고 노력하지 않을까 이렇게도 생각이 듭니다. 네, 그렇습니다. 양팀 과연 어떤 경기를 펼칠지 잠시 후에 마지막 라운드 전반전 함께 하시죠. I see stars, should've known from the start it would tear me apart. Look out the window, window. I see the girls with the painted on clothes, looking hella stoned and they just enrolled. Girl, you playing craps every time we in the back, taking shots to the hat and we end up home. So it's a part of being young in a 2000 something, always on the run with your pumps and your tongue ring. And that's cool. See a red light and you wear right through. I don't believe in love at first sight. I believe in making love tonight, so I dream. I pretend for a while. Next thing I know is I see stars taking it to my head. Then I crash in your bed. Hell, I land here again. I see stars. Should've known from the start it would tear me apart. Look out the window, window. I see liquor spilled all on the rug, gold in her mouth and her tat says love. We staying up high in the clouds for the night, knowing I could get it right if I knew what right was. So it's a part of being young, make it up till it comes true. Up to the sunlight, come through the sunroof. And we cool, fly through the night till I land on you. I don't believe in love at first sight. I believe in making love tonight, so I dream. I pretend for a while. Next thing I know is I see stars taking it to my head. Then I crash in your bed. And I land here again. I see stars. Should've known from the start it would tear me apart. Look out the window, window. And every time I wake up here, I feel far away from love. The morning comes, stars disappear. Tonight I'll find another drug. I don't believe in love at first sight. I believe in making love tonight, so I dream. I pretend for a while. Next thing I know is I see stars taking it to my head. Then I crash in your bed. And I land here again. I see stars. Should've known from the start it would tear me apart. Look out the window, window. I see stars. I see stars.
못 지나간다. 지나간다. 못 지나간다. 현실은 30cm. 내 마음엔 3mm. 이 또한 지나가리라. 그 마음 하이카에 담아. 현대해상 자동차 보험 하이카. (2013-2014) 현대해상배 FK리그 영월 스포츠파크에서 열리고 있습니다. 이제 마지막 라운드 경기, 정규리그는 마지막 라운드만을 남겨놓고 있고요. 오늘은 저희가 A조 경기를 준비했습니다. A조 첫 번째 경기는 판타지아 부천 FS와 피프입니다. 현재까지의 A조의 순위를 먼저 살펴보시죠. A조 전주 매그 풋살클럽 15승 전승 거두면서 1위를 확정 지었고요. 이제 마지막 경기를 남겨놓고 있습니다. 판타지아 부천 FS 오늘 경기를 치릅니다. 10승 5패 승점 28점으로 2위에 놓여 있습니다. 그리고 바로 지금 경기 이전 경기가 바로 광진 풋살클럽과 드림허브 군산 간의 경기였는데요. 양 팀이 16라운드 마지막 경기를 모두 치렀습니다. 3위는 서울 광진 풋살클럽, 그리고 4위는 대구 드림허브 군산 FS가 차지를 했습니다. 5위 대구 오성 FC, 그리고 6위 최하위는 피프입니다. 자, 판타지아 부천 FS 같은 경우에 이제 2위를 확정 지었고 플레이오프에 대한 이제 확실한 생각이 있을 것으로 이렇게 생각이 들거든요. 네. 피프 또한 이제 피프를 응원해 주시는 이제 분들이 상당히 많이 와주셨고, 네. 지금 관중석에 위현준 선수의 모습이 비춰지고 있는데, 네. 위현준 선수가 이제 경고 누적으로 오늘 경기에 뛸 수가 없습니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 피프 팀의 주장이고 위현준 선수의 역할이 상당히 컸었는데 아무래도 공백은 조금 느껴질 거는 같아요. 네. 경고 누적으로 출전할 수 없게 된 위현준 선수의 역할, 공백을 얼마나 메꿔낼 수 있을지, 그 점도 오늘 피프가 마지막 라운드 경기를 치르는데 아주 중요한 점이 될 것 같습니다. 판타지아 부천 FS도 경고 누적 및 출전이 불가능한 선수들이 있죠. 예, 그렇습니다. 이제 주장 임경훈 선수가 경고 누적으로 출전을 하지 못하고요. 네. 9번에 이제 골키터 이두용 선수가 지난 이제 전주 매그 풋살 클럽과의 경기에서 퇴장을 당하면서 플레이오프까지 뛸 수가 없어요. 네. 그렇기 때문에 아무래도 부천으로서는 그런 부분들을 조금 신경 쓰면서 이제 게임을 해야 된다, 이렇게 볼 수가 있겠죠. 플레이오프까지 출전할 수 없는 이두용 선수, 분명 플레이오프 그리고 챔피언 결정전까지 노리고 있는 판타지아 부천 F로서는 상당한 또 손실이 아닐까라는 생각이 듭니다. 더군다나 이두용 선수가 15경기 25득점을 기록을 하고 있습니다. 네. 득점 공동 5위인데 이두용 선수가 게임을 뛸 수 없으면 부천으로서도 손실이 막대하다, 이렇게 볼 수가 있겠죠. 그렇습니다. 플레이오프를 치러야 하고 그리고 챔피언 결정전까지 노리고 있는데 판타지아 부천 FS는 팀의 간판 골게터인 이두용 선수가 플레이오프에 출전을 할 수가 없습니다. 그렇기 때문에 아무래도 조금 출혈이 있을 것으로 예상이 되고요. 오늘 마지막 라운드 경기를 치르는데도 조금 출혈이 있겠죠. 예, 그렇습니다. 자, 방금 전에 전주 매그 풋살 클럽 이제 선수들이 화면에 나왔었는데, 네. 확실히 1위를 확정 지어서 그런지 좀 여유가 느껴지고 있어요. 그렇습니다. 전주 매그 풋살 클럽 같은 경우에는 현재 15라운드까지 펼쳐진 상황에서 전승을 거뒀고요. 15연승, 마지막 라운드까지 승리를 거둔다면 올 시즌 유일무이하게 전승으로 우승을 하는 팀이 되겠습니다. 현재 단연 선두를 달렸던 전주 매그 풋살 클럽이 되겠고요. 그만큼 또 전주 매그 풋살 클럽이 플레이오프와 챔피언 결정전 많은 활약을 하지 않겠느냐라는 또 얘기가 많이 들리고 있어요. 자, 아무래도 플레이오프 같은 경우에도 가장 이제 전력적으로는 우세하다, 이렇게도 볼 수가 있겠지만, 네. 또 뚜껑은 열어봐야 그렇습니다. 알기 때문에 플레이오프에 대한 기대감이 상당히 커지고 있어요. 네. 피프 현재 6위 1승 14패. 피프로서는 승점 3점을 챙긴 올 시즌, 그 바로 승점 3점을 챙긴 경기가 참 기억이 많이 남을 것 같아요, 선수들이.
자, 올 시즌 1승을 목표로 했던 피프인데 1승은 거뒀습니다. 하지만 마지막 경기까지 이제 최선을 다하는 모습을 보여줘야 되겠고요. 네, 또 피프를 응원하는 팬들이 리그를 치르면서 더 많아지고 있어요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 선수들은 더 잘 이제 경기를 띄워줄 필요가 있겠죠. 그리고 2위를 확정지은 판타지아 부천 FS 선수들은 확실히 표정이 밝네요. 오늘 경기 치르고 플레이오프 진출 그리고 챔피언 결정전까지 노리고 있는 판타지아 부천 FS입니다. 양팀 선수들 우선 선발 명단부터 살펴드리겠습니다. 골키퍼 이지영 선수, 5번 미드필더 김현우, 8번 디펜더 조정휘, 15번 미드필더 정재원, 17번 미드필더 전재민 선수가 선발 명단에 이름을 올렸습니다. 자, 유현준 선수가 출전할 수 없는 피프기 때문에 아무래도 그에 대한 좀 부담감이 있을 것으로 생각이 들고요. 네. 과연 유현준 선수의 출전 불가, 지난 경기에서 이제 경고 누적으로 오늘 경기에 뛸 수 없게 되는 거죠. 그렇습니다. 이제 드림오브 군산 FS와의 경기에서 이제 경고 3개를 받고 이제 경고가 누적이 됐기 때문에 좀 네. 아쉽게 뛸 수 없는 그런 유현준 선수라고 볼 수가 있겠고요. 그렇습니다. 유현준 선수 또한 앞으로 이제 리그를 치르면서 다음 리그 같은 경우에는 좀 경고 관리를 잘해야 되겠다 이 생각을 할 것 같아요. 그렇습니다. 아무래도 한 시즌 정말 좋은 경기를 펼쳐왔지만 마지막 라운드 경기, 마지막 경기를 뛰지 못한다면 유현준 선수도 또 아쉬움이 더 클 것 같아요. 본인 개인적으로도 그렇겠죠. 예, 그렇습니다. 네, 아무래도 또 멋진 또 슈팅을 자랑하는 유현준 선수였기 때문에 네. 오늘 그 슈팅을 볼 수 없는 게 또 지켜보는 입장에서도 정말 아쉬운 것도 같고요. 네, 그렇습니다. 선수들이 뭐 경고 관리, 반칙 관리도 아주 잘 해야 될 것으로 보이는데요. 이제 FK 리그 공식 엠블럼 입장을 하고 있습니다. 엠블럼과 함께 또 피파 페어플레이기가 함께 입장을 할 것으로 보이고요. 그러면서 경기를 시작할 준비를 하고 있습니다. FK 리그 현대해상배 2013-2014 FK 리그 이제 마지막 라운드 경기입니다. 어느덧 시즌이 거의 마무리를 지어가는 과정이고요. 오늘 경기, 남은 경기 2경기를 모두 치르게 된다면 이제 리그도 모두 종료가 됩니다. 이어서 다음 주에는 또 플레이오프가 준비가 되어 있고요. 또 22일, 23일에는 바로 또 챔피언 결정전이 준비가 되어 있으니까요. 리그 경기뿐만 아니라 플레이오프 경기 그리고 챔피언 결정전까지 끝까지 시청해 주시고 많은 관심을 부탁드리겠습니다. 양팀의 선수들이 입장을 하고 있습니다. 검정색 상하이 유니폼을 입고 있는 피프 선수들 그리고 푸른색 상하이의 판타지아 부천 FS입니다. 자, 2013년 11월 30일 이제 첫 번째 경기를 가졌던 두 팀인데 12대1로 판타지아 부천 FS가 승리를 거뒀습니다. 네, 하지만 또 피프로서는 리그 첫 골을 기록했다는 의미 있는 경기였다고도 볼 수가 있겠고요. 그렇습니다. 이제 이어서 판타지아 부천 FS의 선발 명단을 살펴드리겠습니다. 골키퍼 이재문 선수, 미드필더 문직수, 수비수 유경열, 수비수 이휘호, 공격수 김완호 선수가 나섭니다. 자, 아무래도 수비적인 안정감을 바탕으로 팀을 이끌었던 주장 임경훈 선수가 오늘 경기에서 뛸 수 없다는 점, 그리고 팀에서 가장 좋은 득점력을 보여줬던 이두용 선수의 공백이 아무래도 부천 FS로서는 가장 좀 아쉬운 부분이다 이렇게도 볼 수가 있겠고요. 네, 주장과 그리고 최전방 공격수, 골게터 이 두 명의 공백이 상당히 클 것으로 예상이 되는데 하지만 역시 또 판타지아 부천 FS가 강팀 아니겠습니까? 그만큼 그 공백들을 얼마나 또 잘 메꿔낼 수 있을지 그 점도 또 주목이 갑니다. 부천 같은 경우에는 또 벤치 멤버도 상당히 좋아요. 네, 선수들이 고른 실력을 갖고 있기 때문에 아무래도 그런 부분에서 가장 좋은 팀이다 이렇게도 볼 수가 있겠고요. 네, 항상 새로운 도전, 많은 감동을 주고 있는 피프 선수들인데요. 1승 목표하던 올 시즌 1승은 거뒀습니다. 하지만 더 남아 있습니다. 더 승점을 챙길 수 있는 가능성이 바로 마지막 라운드 경기에 남아 있는데요. 과연 판타지아 부천 FS를 상대로 어떤 경기를 펼쳐줄 수 있을지 선수들이 경기를 시작할 준비를 하고 있습니다. 피프 응원단의 모습도 보이는군요. 자, 이쁘게 또 티셔츠를 맞춰 입고 계신 모습이 보여지는데 보기가 상당히 좋네요. 그렇습니다. 함께 응원을 해 주실 것으로 보이고요.
판타지아 부천 FS 2위를 확정지었습니다. 플레이오프에선 제천 FS, 상대 조에 1위를 기록했던 제천 FS를 만나게 됐습니다. 제천 선수들 좋은 경기력, 좋은 결과 가져가면서 결국 조 선두를 유지하면서 플레이오프 진출을 만들어냈어요. 판타지아 부천 입장에서도 아무래도 조금 부담스러운 상대가 되겠죠. 자, 아무래도 두 팀이 인터리그에서 이제 한 차례 맞대결을 펼쳤었고 네, 두 팀 모두 전력적으로 봤을 때 괜찮은 팀들이기 때문에 어느 팀이 우세할 거다 이렇게 쉽사리 예상하기는 좀 힘들 것 같고요. 네, 아무래도 부천의 입장에서도 부담감이 가는 게 사실이고 제천의 입장에서도 부담감은 느끼고 있습니다. 네. B조에서 제천 같은 경우에는 이제 승점 35점으로 경기를 마치게 됐고요. 시즌을 마치게 됐는데요. 현재 판타지아 부천 FS는 승점 29점입니다. 과연 얼마나 또 간격을 좁혀갈 수 있을까요? 양팀 모두 플레이오프에서 만나게 됐는데요. 오늘 경기 피프와 판타지아 부천 FS 간의 전반전 경기가 시작됐습니다. 왼쪽에서 오른쪽으로 공격을 펼치는 피프, 오른편에서 왼편으로 공격을 펼치는 판타지아 부천 FS입니다. 중앙에서 볼을 따냅니다. 천천히 이동시킵니다. 유경렬, 센터라인, 문직수의 패스, 측면에서 반대편을 왔습니다. 김환호 벌려주면서 기회를 엿보는데요. 전방 패스. 확실히 부천 선수들이 패스를 돌려주는 움직임 자체가 상당히 부드럽죠. 네, 부드럽게 원하는 대로 패스를 현재까지는 연결시키고 있는데요. 뒤쪽에서 강력한 슈팅, 안쪽으로 빨려 들어갑니다. 첫 번째 골. 자, 김한호 선수가 상대가 미처 준비를 하지 않은 틈을 타서 기가 막힌 골을 지금 기록을 했어요. 네, 김환호의 선제골이 나오면서 경기 1대0 앞서가는 판타지아 부천 FS입니다. 비교적 이른 시간에 이제 경기가 시작한 지 채 1분도 지나지 않아서 첫 번째 골이 나오는군요. 첫 번째 골을 만들어낸 판타지아 부천 FS입니다. 자, 피프 같은 경우에는 이제 아무래도 수비 라인에서 공을 소유하기보다는 앞선으로 많이 나가줄 필요가 있겠고요. 네, 지금 피프 같은 경우에는 전재민 선수가 슈팅력이 상당히 좋습니다. 그렇기 때문에 전재민 선수를 활용한 플레이가 조금은 많이 나와야 된다 이렇게 볼 수가 있겠죠. 전재민 선수가 슈팅까지 가져가는 장면을 만들어내는 게 또 오늘 피프의 목적 중에 하나가 될 수 있을 텐데요. 그대로 바깥쪽으로 흘러나갔습니다. 피프 같은 경우에는 5번의 김현우 선수 그리고 15번의 정재원 선수가 이제 선발 투입이 됐는데 이 두 선수가 수비적인 안정감을 볼 뺏어냈습니다. 좋아요. 그대로 왼발 슛 막아냅니다. 자, 지금도 수비 라인에서 올라가지 못했기 때문에 슈팅을 허용하는 경우가 나왔거든요. 네, 이번에도 자신의 진영 위험한 장면이 한번 연출됐던 피프입니다. 자, 피프는 아무래도 수비 지역 수비 라인에서 빠르게 이제 올라가줄 필요가 있겠죠. 네, 자, 망설이게 되면은 부천이 또 전방에서부터의 압박이 상당히 좋아요. 네. 측면 김현우의 패스 걸립니다. 두 명 사이에서 바깥쪽으로 벗어났고요. 부천의 볼이 선언됐습니다. 이제 지난주 일요일에 전주 매그 풋살 클럽과 부천 FS 간에 이제 맞대결이 있었는데 네, 정말 총만 없을 뿐이지 이곳이 바로 전장터구나 이런 부분을 느낄 수가 있었거든요. 네. 사실 전주 매그 풋살 클럽의 연승 행진을 깰 수 있는 팀이 판타지아 부천이 되지 않을까라는 예상을 하는 분들도 꽤 계셨거든요. 뒤쪽에서 슈팅 벗어났습니다. 하지만 전주 매그가 연승을 결국엔 이어갔습니다. 자, 무패 우승을 달성할지 아니면 그 기록이 깨질지도 가장 관심 가는 포인트라고 볼 수가 있겠어요. 네. 현재까지는 16라운드 마지막 라운드 경기가 남아 있고요. 저희가 오늘 보내드리고 있는 경기 판타지아 부천 FS와 피프의 경기 이후에 바로 또 대구 호성 FC와 전주 매그 풋살 클럽의 경기도 준비가 돼 있으니까요. 끝까지 함께 해주시면 좋을 것 같습니다. 1대0 앞서가는 부천. 좋았어요? 안쪽에서 돌면서 슈팅, 수비를 맞고 벗어났습니다. 자, 오늘 부천 같은 경우는 전체적인 움직임을 놓고 봤을 때 김한우 선수가 정말 가벼운 몸놀림을 보여주고 있네요. 네, 자, 지금도 보세요. 시야가 상당히 넓어요. 김한호 다시 이어받았고요. 뒤쪽에서 선수들에게 지시를 내리면서 패스를 연결해줍니다. 흘려준 패스. 유경렬
자, 판타지아 부천 FS 같은 경우에는 부천 지역에서 취미로 이제 풋살을 즐기다가 프로 풋살 선수까지 된 경우가 상당히 많은데 네. 아무래도 그런 부분들 때문인지 선수들의 전체적인 움직임이나 몸놀림 그리고 또 좀 자유로움이 느껴지고 있어요. 안쪽으로 반대편 슈팅까지 연결시켰지만 밖으로 벗어났습니다. 물론 유사하죠. 축구와 풋살이 유사하긴 하지만 같은 종목은 분명히 아니거든요. 차이점이 있기 때문에 그 점에서는 풋살에 더욱더 익숙한 선수들이 또 좋은 결과를 만들어낼 수도 있겠군요. 예, 그런 부분들도 있겠고요. 아무래도 좀 창의적인 부분을 많이 강조하는 풋살이다 보니까 네. 좀 자유롭게 운동을 했을 때 더 좋은 이런 몸놀림을 가져온다 이렇게 볼 수가 있겠죠. 그렇군요. 그렇기 때문에 이제 또 최근에는 유소년 풋살을 상당히 많이 강조를 하고 있고요. 네. 부천 선수들도 사실 몸을 푸는 과정이나 경기장 입장하는 과정을 봤을 땐 항상 웃으면서 좀 즐겁게 훈련을 하는 듯한 모습을 봤어요. 그 점들이 많이 또 도움이 되는 것 같습니다. 풋살은 일단 기본적으로다가 팀 분위기가 상당히 좋아야 되는 것 같아요. 네. 조직력 5명의 선수가 얼마나 똘똘 뭉쳐서 경기를 만들어 가느냐가 중요할 것 같은데요. 현재까지는 1대0 부천이 앞서가고 있습니다. 피프 중앙에서 측면 열어주는 패스 걸립니다. 문직수가 그대로 볼을 지켜보면서 소유권을 따냈습니다. 자, 판타지아 부천 FS 같은 경우에는 4번의 임경훈 선수가 경기에 뛰지 못하지만 지금 수비적인 안정감을 봤을 때는 임경훈 선수의 공백은 전혀 느껴지지 않고 있어요. 네. 그대로 이번에는 볼이 뒤쪽으로 흘렀습니다. 자, 더군다나 반대편에서 임경훈 선수가 경기를 지켜보면서 이제 앉아 있는 모습도 있는데 네. 그런 모습 때문인지 또 나머지 선수들이 더 열심히 뛰어주는 모습이 비춰지고 있고요. 네. 뒤편 전방으로 패스. 세 선수를 앞에 두고 다시 한번 뒤로 패스가 조금 길었습니다. 어렵게 잡아놓습니다. 자신의 진영 피프 벗어나는 게 쉽지 않아요. 자, 수비 라인에서부터 올라가는 게 쉽지가 않은데 네. 이 객관적인 전력이 좀 차이 나는 팀들이 이런 모습들을 많이 보이거든요. 네. 이렇게 갈 때는 좀 다변화를 줄 필요가 있어요. 농볼을 통해서 한 번에 가는 플레이를 적절히 섞어가면서 이제 시도를 해볼 필요도 있겠죠. 네, 제치고 오른발 슈팅 그리고 동료가 있었습니다. 자, 지금은 아무래도 유경렬 선수가 슈팅을 했을 때 유경렬 선수의 슈팅을 막지 않아도 됐었는데 네. 아무래도 맞고 들어갔기 때문에 문직수 선수의 골이 기록이 되지 않을까 이렇게 생각이 드네요. 그렇습니다. 문직수 선수를 맞고 들어가면서 2대0 앞서가는 부천입니다. 자, 문직수 선수 사실 안 맞았어도 들어가는 골이었죠. 그럴 것 같아요. 확실히 뭐 날카로운 슈팅을 날려줬었고요. 자, 하지만 또 팀 분위기가 좋기 때문에 사실 저런 거 갖다가도 좀 팀원들끼리 다툼이 있을 수도 있는데 그렇습니다. 전혀 그런 부분이 없어요. 네, 이번에는 멋지게 막아낸 이재영 골키퍼입니다. 넘어지면서 선방을 펼치고 있습니다. 자, 피프 중계를 할 때마다 이재영 골키퍼의 칭찬을 항상 하는데 네, 뭐 실점이 많긴 하지만 이재영 골키퍼가 정말 올 시즌에 보여주는 선방들이 상당히 좋습니다. 그렇습니다. 뒤편 유경렬의 패스가 그대로 흘러나갔습니다. 피프의 볼. 그리고 김한호 선수를 교체해줬군요. 고정환 선수가 투입됩니다. 자, 고정환 선수 같은 경우에는 오늘 고정환 선수를 응원하는 플랜카드가 이제 달렸어요. 그렇죠. 고정환 선수 과연 팬들의 어떤 또 결과를 보여줄까요? 어떤 경기력으로 보답을 할 것인지. 고정환 선수가 체구가 조금 작은데 저도 오늘 처음 알았네요. 이제 해병대 출신인 거를. 그렇군요. 뒤편. 고정환 선수 같은 경우에는 항상 웃는 모습이 인상적인 선수라고 볼 수가 있겠죠. 네, 고정환 끝까지 달려듭니다. 두 선수 사이에서 볼 흐르기 전에 따냈습니다. 다시 한번 볼 뺐습니다. 오른발 슛 걸립니다. 자, 김현우 선수가 뺏어낸 이후에 바로 슈팅을 연결했는데 네, 자, 슈팅을 하는 동작이 상당히 좋습니다. 슈팅을 시도를 하게 되면은 그 이후에 또 수비를 대비를 할 수가 있거든요. 네, 지금은 골을 넣으려는 의도보다는 수비적인 안정감을 가져가기 위해서 슈팅을 한 이후에 다시 수비를 점검하는 장면이다 이렇게 볼 수가 있겠죠. 이휘호 제치고 들어가면서 패스까지는 이어지지 않았습니다. 핍 터치라인 아웃.
자, 김현우 선수가 가장 이제 최전방에 나가 있는데 김현우 선수의 신장이나 또 발밑을 한번 이용해 보겠다 이런 의도로 보여지네요. 측면 유경열 치고 들어갑니다. 그대로 볼이 흐르면서 이재영 골키퍼에게 뒤편 조원호 전방 패스 김현우 두 선수 사이 터치라인 부근에서 판타지아 부천 FS가 볼 따냈습니다. 자, 피프 같은 경우에는 지금 두 명의 선수가 수비 지역에 있기 때문에 앞선으로 나갈 때 두 명의 선수가 공격을 하거든요. 네, 그렇기 때문에 공격 숫자가 많지가 않고 더군다나 선수들 간의 간격이 너무 넓습니다. 네. 이런 부분들을 조금 개선해 줄 필요가 있겠고요. 뒤쪽에서 슈팅 동작을 가져가는 척하면서 패스했습니다. 김대현의 슛 바깥으로 벗어납니다. 자, 김대현 선수는 판타지아 부천 FS가 어려운 고비마다 골을 기록해주는 선수인데 네, 자, 이 선수의 플레이도 한번 눈여겨서 보실 필요가 있어요. 네, 자, 더군다나 오늘은 주장 완장을 차고 나왔고요. 그렇죠. 피프는 이종수 선수가 투입됩니다. 뒤편은 김대현. 자, 비프의 이종수 선수는 이제 FK 리그에서 가장 최고령자인데 네, 뭐 활동량만 보면 20대 못지가 않아요. 그렇습니다. 74년생인데 뭐 94년생이 뛰는 듯한 그런 느낌을 주고 있습니다. 그렇습니다. 전방으로 패스 여의치 않았습니다. 판타지아 부천 FS 안쪽으로 이재영 골키퍼 길게 한 번에 건네는 패스를 줬고요. 뒤편에서 조원호 측면 조원호가 한 번에 길게 패스 연결 하지만 그대로 골라인 아웃됐습니다. 조원호 선수의 패스가 조금 길었고요. 중앙 김대현. 판타지아 부천 FS 같은 경우는 2대0 앞서가면서 조금씩 뭐 안정세를 찾아간다고 할 수 있을 텐데요. 피프는 이런 상대방의 리드를 뺏긴 상황 어떻게 좀 타개 나가야 할까요? 아무래도 지금 수비적으로다가 많이 내려앉아 있었는데 이종수 선수가 투입되고 정재원 선수가 나가면서 공격적인 이제 선택을 했거든요. 네, 그렇기 때문에 아무래도 피프가 좀 더 공격적으로 나오지 않을까 이렇게 생각을 할 수가 있겠고요. 네, 부천 같은 경우에는 지금 짜임새 있는 플레이를 계속해서 만들어가고 있는 모습이 비춰지고 있습니다. 김현우 그대로 직접 왼발 슈팅. 아무래도 부천 같은 경우에도 제대로 된 정상적인 플레이를 안 한다고 볼 수가 있는 게 네, 이제 부천의 전력을 탐색하기 위한 그런 모습도 비춰지고 있거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 아무래도 볼을 돌려주면서 안정적인 플레이를 우선적으로다가 가져가고 있는 모습이 비춰지고 있습니다. 네, 뭐 무리하게 골을 넣는다든지 선수들이 과감하게 들어가는 모습은 전혀 보여지지 않고 있어요. 네. 조금씩 패스로 연결시키면서 기회를 엿보는 판타지아 부천 FS인데요. 김대현 측면 벌려주는 패스 크로스 걸립니다. 다시 잡아내는 김대현. 확실히 서두르지 않고 조금의 여유를 가진 이후의 플레이를 하는 모습이 비춰지고 있고요. 네, 뭐 그 이전의 부천이었다 이렇게 봤을 때는 지금 계속해서 골을 노릴 텐데 그런 부분이 보이지는 않고 있거든요. 네. 확실히 선수들이 골 욕심보다는 경기를 풀어가는데 조금 더 집중하고 있다고도 볼 수가 있겠군요. 뭐 플레이오프를 대비해서 또 발을 맞춰가고 있는 과정이다 이렇게 볼 수가 있겠죠. 네, 이번에는 고정환 선수의 강력한 슈팅이 크로스바를 맞고 나갔습니다. 자, 응원하는 사람들을 봐서라도 이 골이 들어갔어야 됐는데 그러게요. 조금은 아쉽죠. 계속해서 볼을 돌립니다. 돌아섰습니다. 치고 들어가는 조원호 태클 바깥으로 벗어나는 공입니다. 지금 조원호 선수가 쓰러져 있는데요. 자, 지금 상황을 봤을 때는 뭐 공에 태클이 들어간 이후에 이제 발 뒤꿈치 쪽에 이제 태클이 들어갔다 이렇게 들어간 것 같은데 네, 파울로 인정되지는 않았고요. 네, 자, 일단은 첫 번째 터치는 공으로 이제 태클이 들어갔기 때문에 파울은 선언되지 않았습니다. 네. 최석현 선수가 또 미안한 마음을 표시했고요. 코너킥 이후에 판타지아 부천 FS 볼 잡습니다. 급하게 나서지 않는 부천입니다.
측면 몰고 들어가면서 왼발 슈팅 정확하게 꽂힙니다. 고정환. 자, 지금 고정환 선수가 측면에서부터 안쪽으로 파고 들어오는 움직임이 상당히 좋았었거든요. 네. 자, 고정환은 스피드를 활용해서 또 적절한 슈팅을 가져갔습니다. 3대 0으로 앞서가는 부천입니다. 자, 또 환하게 웃어 보이는 모습이 있죠. 네. 아무래도 플랜카드가 달렸기 때문에 지금 조금은 안도하는 웃음인 것 같아요. 그렇습니다. 오늘 팬들이 와줬는데 다행히 골을 기록했어요. 피프로서는 이제 따라붙어야 할 점수가 석점으로 늘어났습니다. 전방으로 패스 준 것이 걸렸고요. 김대현의 오른발 슛, 수비를 맞고 벗어납니다. 아, 지금은 복부 쪽이 좀 강타를 당한 것으로 보이는데요. 자, 슈팅이 상당히 묵직했고, 네, 아, 지금 급소에 조금 맞은 것으로 보이는데, 자, 남자 선수들만 아는 고통이라고 이제 표현을 할 수가 있겠죠. 김현우 선수에게 좀 시간이 필요할 것 같습니다. 현재 김대현 선수의 슈팅 장면이 있었고요. 석점차 앞서가고 있는 부천입니다. 문직수, 김한호, 고정환 선수의 골이 있었습니다. 자, 심할 경우에는 이제 한 경기를 못 뛰게 될 수도 있는 상황이 나올 수도 있는데 지금은 그 정도의 이제 고통은 아닌 것으로 보여지거든요. 일단은 교체를 해줬어요, 김현우 선수. 아무래도 약간의 시간이 필요할 것으로 생각이 들죠. 그렇습니다. 반대편 강력한 슈팅, 골라인 아웃. 자, 지금 골까지 연결되지는 않았지만은 반대편 포스트를 보고 선음에 들어가주는 움직임이 상당히 좋았어요. 네. 핍 띄워주는 패스. 전재민이 잡습니다. 뒤편에 조원호. 안쪽으로 찔러주는 패스를 잡아내는 고정환 선수입니다. 유경렬 반대편. 고정환 다시 유경렬에게. 이제 지난주 같은 경우에는 제천 FS의 염혜수 이제 김혜수 플레이 코치가 네. 안쪽으로 크로스까지 발에 맞지는 않았습니다. 이제 부천 FS의 전력을 이제 탐색하는 뭐 이제 좀 시간이 있었는데요. 네. 이제 영상을 찍어가더라고요. 네. 아무래도 많은 이제 부천의 움직임을 파악하기 위해서 그런 게 아닌가 이렇게 생각이 드는데 네. 플레이오프가 재밌을 것 같죠, 확실히. 그렇죠. 플레이오프의 대비를 확실히 한다고도 볼 수가 있겠네요. 자, 피프 같은 경우에도 뭐 올 시즌에는 조금 아쉽긴 하지만은 또 내년 그 이후에는 또 플레이오프를 준비를 할 수가 있지 않습니까? 네. 피프 입장에서는 분명히 올 시즌 6위 조 최하위에 처져 있지만 그 1승의 의미가 컸던 것으로 생각이 들어요. 선수들도 또 자신감이 많이 붙을 수 있는 상황이고 내년 시즌 또 그만큼 또 기대를 해봐야겠죠. 자, 아무래도 피프 선수들이 1승을 거두기 전과 이제 거둔 후에 피프 선수들을 바라보는 시각도 많이 변화된 게 사실이고요. 네. 김대현 선수 측면 벌려줍니다. 기회를 맞이하는 부천. 전방에 김대현. 고정환. 고정환의 찔러주는 패스 다시 이어봤습니다. 고정환의 슛 막아내는 이재영 골키퍼. 자, 피프 선수들 같은 경우는 강경 유지를 잘해주고 있으면서 지금 압박을 잘해주는 모습도 비춰지고 있고 네. 아무래도 피프 선수들에게 지금 가장 필요한 건 골이라고 볼 수가 있습니다. 네. 자, 골을 넣기 위해선 역습을 적절하게 활용할 필요가 있겠고요. 네, 이번에도 볼을 따냈지만 빠르게 이동하진 않았습니다. 자, 김원우 선수가 좀 볼을 소유를 약간은 오래 하는 경향이 있거든요. 네. 이런 부분들만 조금만 개선이 된다면은 아무래도 역습을 적절하게 이제 활용을 할 수 있을 거라고 생각이 드는데 그런 부분들을 빠르게 이제 개선할 필요가 있겠죠. 볼 따냅니다. 고정환 옆쪽으로 패스. 자, 지금도 정재원 선수의 패스 실책이 있었는데요. 네, 김대현이 밀어주는 패스가 걸립니다. 피프의 볼. 좀 더 침착하게 볼을 돌릴 것을 요구하는 조원호 선수입니다. 정재원, 조원호, 전방 패스. 돌아서면서 반대편 길게 연결시킨다는 것이 깊었습니다. 선수를 교체해주는 부천이죠. 김완호 선수와 이휘호 선수가 다시 한번 투입됩니다. 자, 김한우 선수가 들어오면은 또 공간을 넓게 활용을 하겠죠. 네. 뒤쪽으로 패스.
이번엔 좀 전방부터 압박을 해주고 있는 피프 선수들인데요. 김환호 측면 골라인 부근까지 이동했습니다. 다시 김환호에게 김대현의 슛 막아내는 이재영 골키퍼. 지금은 공중에서 나갔네요. 네, 골라인 아웃됐죠. 자, 풋살도 이제 볼 중심의 운동이다 보니까 라인이 이제 공중 선상에 나가도 아웃으로 처리가 됩니다. 네, 그런 부분들은 또 농구와는 다른 이제 규칙 적용이라고 볼 수가 있겠죠. 그렇죠. 안쪽으로 밀어 넣습니다. 4대0. 유경렬 선수의 골이 나왔습니다. 자, 지금은 유경렬 선수가 앞선에서 잘 위치를 상당히 잘 잡고 있었어요. 네. 이번에는 수비를 맞고 옆쪽으로 볼이 튀면서 유경렬 선수에게 기회가 왔고요. 유경렬이 골을 집어넣으면서 한 점 더 도망가는 부천입니다. 유경렬 선수가 사실 문직수 선수를 맞고 들어가는 공 좀 아쉬웠을 텐데 결국 자신의 골을 또 만들어내네요. 자, 그 슈팅이 좀 잘 맞았기 때문에 유경렬 선수로서도 뭐 플레잉 코치이기 때문에 말은 못했을 텐데 네, 자, 지금 어떻게 보면 다행일 수가 있죠. 네. 판타지아 부천 선수들의 모습이고요. 다시 한번 골 장면 보실까요? 지금 이 장면이었는데 전재민 선수의 몸을 맞고 유경렬에게 연결이 됐습니다. 자, 전재민 선수는 미처 준비되지 않은 상황에서 볼을 맞았던 것 같고, 네, 자, 전재민 선수가 그 상황에서 조금 더 이제 움직임을 가져가 줬으면 어땠을까라는 조금의 아쉬움이 있네요. 전반전 첫 번째 작전 시간 부천과 피프의 경기인데요. 부천은 현재 문직수 선수, 유경렬 선수, 김환호 선수, 고정환 선수 4명의 선수가 골을 넣으면서 4대0입니다. 반면 피프는 아직 골이 없습니다. 3연패를 당했죠. 최근 3경기 피프 광진 풋살클럽을 상대로 16대4 패배, 대구 오성FC를 상대로 16대4, 그리고 군산을 상대로 10대3 패배를 당했던 피프입니다. 최근 3경기 3연패였었고요. 그리고 골득실 면에서도 그렇게 만족할 만한 경기는 아니었던 것 같아요. 자, 그렇습니다. 하지만은 또 피프가 새롭게 바뀐 부분이라고 볼 수 있는 점이 김현우 선수와 조원우 선수가 투입이 되면서 이제 소통이 조금씩 많아지고 있어요. 네. 그렇기 때문에 상당히 긍정적인 그런 부분들을 요소라고 볼 수가 있겠고, 네, 아무래도 올 시즌보다는 내년보다는 또 후년이 더 기대된다 이렇게 볼 수가 있겠죠. 그렇습니다. 4대0 끌려가던 피프의 작전 시간이 마무리가 됐고요. 피프 제가 유소년 아이들을 지도를 하면서도 늘 하는 이야기가 축구를 시작하지 얼마 되지 않은 친구가 더 잘하면은 그것도 또 이상한 거다 이런 표현을 쓰거든요. 그렇죠. 배운 사람일수록 아니면 또 경험이 있는 사람일수록 그 경험의 값을 한다 이렇게도 볼 수가 있겠고요. 네. 또 노력을 기울인 시간만큼의 선수들의 기량도 올라갈 거고요. 그렇기 때문에 또 내년 시즌도 기약하고 또 기대가 됩니다. 다시 한번 골문을 여는 부천 FS입니다. 자, 지금 또 유경렬 선수가 가볍게 한 골 넣어주네요. 네. 유경렬 자신의 두 번째 골 5대0입니다. 작전 시간 요청 이후에 오히려 판타지아 부천 FS가 몰아치면서 한 골을 만들어냈습니다. 자, 판타지아 부천 FS 같은 경우에는 작전 시간에 서로 간에 소통이 거의 없었습니다. 선수들이 약간의 이제 휴식을 취하는 시간이 있었는데 네, 그 휴식이 오히려 선수들의 에너지를 더 나게 했다 이렇게 볼 수가 있겠죠. 그렇군요. 김대현의 패스 중앙. 풋살이 활동량이 워낙 많기 때문에 선수들이 조금만 쉬어가는 타이밍만 있어도 상당히 큰 힘이 될 수가 있습니다. 네. 활동량이 정말 많은 경기고 그렇기 때문에 또 선수들이 수시로 교체가 되는 경기고요. 더군다나 이제 상대에게 휴식을 주지 않기 위해서 일부러 작전 타임을 안 쓰는 경우도 상당히 많고요. 그렇군요. 이번에는 피프의 작전 시간이 오히려 부천 FS에게는 약이 된 것 같습니다. 김대현의 슛 골라인 아웃. 자, 피프 같은 경우에는 분명히 소통을 하고 나왔기 때문에 지금 플레이가 더 좋아져야 된다고 볼 수가 있습니다. 자, 앞선으로 좀 조원 선수가 빨리 좀 뿌려줬으면 좋겠어요. 네. 자, 그러기 위해서는 주변 동료들이 이제 한 발짝 더 빠르게 움직여줄 필요가 있겠고요. 네. 전방에 현재 전재민 선수가 나와 있는 상황이었고요. 측면 따라가는 패스하지만 골 옆쪽 터치라인 아웃됐습니다.
전반전 남은 시간이 이제 4분 50초 가량이 남았습니다. 자, 벤치에 앉아 있는 위현준 선수는 상당히 좀 답답하겠죠. 네. 본인이 들어갔으면은 또 멋진 슈팅이라도 한번 때릴 수가 있는데 그렇지 않기 때문에 약간은 답답한 그런 마음이 들 거예요. 네. 현재 피프 입장에선 슈팅을 날릴 기회도 많지 않았던 전반전 현재까지 상황인데요. 부천 자, 아무래도 뭐 볼을 잡으면은 김현우 선수가 보여줬던 것처럼 과감하게 망설이지 말고 바로바로 때려주는 것도 좋은 선택이다 이렇게 볼 수가 있습니다. 네. 부천 같은 경우에는 뭐 찰나의 시간만 주면은 수비적인 또 자리 오 지금 좋아요. 바로 이런 모습인데요. 골을 만들어냅니다. 자, 지금도 몇 번의 패스를 거치지 않았죠. 네. 최석현의 골. 상당히 간결하게 만들어냈어요. 날카롭게 침투에 들어가면서 최석현이 골을 만들어냈습니다. 6대 0이 됩니다. 자, 1대1 상황이었기 때문에 이재영 골키퍼는 지금은 막았어야 됐는데 이런 표정을 짓고 있는 것 같고요. 자, 완벽하게 열렸고 최석현 선수가 망설임 없이 슈팅을 가져가네요. 네. 골라인 아웃됐습니다. 최석현의 골까지 터지면서 부천이 6대 0으로 앞서갑니다. 자, 피프가 슈팅이 많지. 지금도 패스의 색이나 또 앞선에 들어가는 선수 이제 소통의 문제라고 볼 수가 있는데 지금 정재훈 선수의 패스 조금 아쉬웠어요. 네, 지금도 동료에게 닿지 않았고요. 자, 피프가 많은 슈팅을 가져가지 못하는 부분 또 슈팅을 안 주는 부분은 또 부천이 그만큼 잘하고 있는 부분이라고도 볼 수가 있겠습니다. 김환호 찔러주는 패스. 전방에서 다시 밀어주고요. 지금은 호흡이 맞지 않았습니다. 지금은 김한호 선수가 한번 때렸어야 되는데 김한호 선수가 아무래도 동료 선수들을 활용한 플레이를 한번 시도를 해봤던 것 같아요. 네. 킥인. 이재영 골키퍼가 나와서 킥인을 하는 모습이 있었네요. 네, 아무래도 그만큼 마음이 조금 급하다 이렇게도 볼 수가 있겠고요. 그렇죠. 중앙 오른발 슛 크로스발 맞습니다. 자, 피프 같은 경우에는 올 시즌에 수비적인 안정감을 가장 우선으로 두었고 선수들의 체력적인 부분에 신경을 많이 썼는데 어떻게 보면은 또 파워플레이라는 그런 선택 옵션을 한번 시도를 해봐도 괜찮을 것 같고요. 네. 앞쪽으로 아무래도 뭐 소통의 문제가 가장 큰 관건이기 때문에 피프가 파워플레이를 시도하기 위해서는 또 많은 연습이 필요하겠죠. 네. 이종수의 패스. 전반전 이제 남은 시간은 3분 정도가 남아 있습니다. 지금도 맞질 않았어요. 자, 선수들이 전체적으로다가 약간은 지쳐있는 경향이 있고 지금 전체적인 간격이 너무 벌어져 있어요. 한 번에 찔러준 패스 이후에 선수가 넘어졌는데요. 휘슬은 울리지 않았습니다. 자, 지금은 정당한 수비였다 이렇게 판단을 했던 것 같고 네. 지금 어떻게 보면은 부천 선수들이 볼을 따내면서 바로 역습을 또 전개를 했거든요. 네. 공격에 나서는 피프인데요. 지금은 동료가 없는 곳에 패스가 연결됐습니다. 자, 공격으로 나갈 때의 전체적인 간격이 벌어지면서 선수들이 패스를 하는데 어려움을 겪고 있어요. 부천의 공격. 측면. 수비 숫자가 적은 상황에서 이재영 골키퍼가 막아냅니다. 길게 연결. 차단시켰고요. 김대현의 슛. 슈팅 숫자 더욱더 많이 가져가고 있는 부천입니다. 자, 부천이 볼을 돌려주면서 안정적인 플레이를 한다고 했었는데 또 어느새 6골이나 앞서가고 있네요. 그렇죠. 부천이 뭐 슬금슬금 공격에 나설 때마다 거의 좋은 모습을 보여줬습니다. 바깥쪽으로 볼이 벗어납니다. 자, 지금 김현우 선수가 나가는 볼을 헤딩을 통해서 살려내는 모습도 있었고 뭐 비록 좋은 플레이로 연결되진 않았지만 저런 적극적인 모습이 또 팀 동료들의 사기를 올릴 수가 있겠죠. 네, 이번에 전재민 선수의 발을 맞았고요. 자, 전방에서부터 압박이 상당히 좋았어요. 김대현 측면 반대편 봤습니다. 천천히 이동시켰고 문직수의 패스. 문직수 오른편 열어줍니다. 뒤편에서 6대 0 앞서가는 부천 FS. 김대현 오늘은 주장 완장을 차고 경기를 임하고 있습니다.
반대편 이휘호. 자, 부천은 서로 간의 간격이 벌어져 있어도 동료들이 서로 움직임을 가져가기 때문에 지금 패스가 원활하게 가고 있거든요. 네. 이런 게 어떻게 보면 또 패싱 플레이를 하는 팀들의 가장 큰 장점이라고 볼 수가 있습니다. 네. 자, 선수들이 많이 뛰는 것처럼 느껴지기 때문에 상당히 힘들 것이다 이렇게 생각이 들지만 사실은 수비하는 입장에서 더 많이 뛰고 있기 때문에 수비하는 팀이 더 체력적인 부담감을 느낄 수밖에 없다 이렇게 볼 수가 있겠죠. 공을 쫓는 입장이 아무래도 더 힘이 많이 빠질 수도 있겠죠. 그만큼 상대를 힘들게 하는 부천의 공격이 될 텐데요. 프리킥 패스였습니다. 볼이 떠올랐는데요. 뒤편 아직 살아 있습니다. 골라인 부근 코너킥. 코너킥은 문직수 선수가 처리하겠습니다. 자, 바로 주고 또 슈팅까지 가겠죠. 문직수 천천히 가는군요. 뒤편에 김대현. 확실히 오늘의 부천의 어떤 그런 목표는 안정감인 것 같아요. 네, 선수들이 절대 급하게 공격을 풀어가거나 경기를 풀어가지 않는군요. 좀 과감하게 앞으로 들어가는 플레이도 나오지 않고 있고 선수들이 뭐 전체적인 파울이나 심한 몸싸움이 거의 없습니다. 네, 전방으로 패스. 뒤편에 고정환, 김대현. 패스가 오고 가면서 골을 만들어냅니다. 7대0. 자, 고정환, 김대현 그리고 또 최석현까지 이어지는 3자 패스에 의해서 정확하게 마무리를 짓네요. 네, 결국 부천 판타지아 부천 FS가 전반전에만 7번째 골을 기록합니다. 자, 지금 화면 오른쪽 끝 부분에는 임경훈 선수와 신종훈 선수가 나란히 앉아 있는 모습이 보여지는데 네, 사실 지난주에는 두 선수가 서로 몸싸움이 장난이 아니었어요. 하지만 또 경기가 끝나면 다 같이 동료죠. 뭐 아무래도 대표팀에서도 같이 활약을 했었고 그렇기 때문에 네, 서로 간에 친분이 있죠. 그렇습니다. 경기는 치열하게 하지만 선수들끼리는 또 뭐 친한 선수들도 많이 있고요. 동업자 정신이 확실히 있는 FK 리그가 되겠는데요. 역습이에요. 역습 기회입니다. 왔어요. 1대1 기회. 제철로 오른발 슛 벗어났습니다. 자, 지금은 김현우 선수가 반대편으로 제끼는 동작이 너무 큰 바람에 원활한 플레이가 나오지 못했습니다. 김현우 선수가 아쉬워하는 모습이었고요. 전반전 마무리됐습니다. 전반전은 7대0으로 판타지아 부천 FS가 앞서면서 마무리 지었습니다. 자, 아무래도 피프의 입장에서는 마지막에 그 슈팅이 조금은 아쉬울 것 같아요. 네, 7대0 7점 차 여유있게 리드를 지켜가고 있는 판타지아 부천 FS인데요. 과연 피프가 후반전에는 어떤 모습을 보일까요? 저희는 잠시 후에 후반전과 함께 찾아뵙겠습니다. 쉬고 싶다. 목마르다. 몸이 하는 말은 듣지 않은 채 우린 너무 건조하게 살아가고 있다. 몸이 내는 소리를 들어라. 몸이 원하는 푸른 대답. 포카리 스웨트. 지나간다. 못 지나간다. 지나간다. 못 지나간다. 현실은 30cm. 내 마음엔 3mm. 이 또한 지나가리라. 그 마음 하이카에 담아. 현대해상 자동차 보험 I see stars. Should've known from the start it would tear me apart. Look out the window, window. I see the girls with the painted on clothes, looking hella stoned and they just enrolled. Girl, you playing craps every time we in the back, taking shots to the hat and we end up home. So it's a part of being young and in 2000 something, always on the run with your pumps and your tongue ring. And that's cool. See a red light and you wear right through. I don't believe in love at first sight. I believe in making love tonight. So I dream, I pretend for a while. Next thing I know is I see stars taking it to my head. Then I crash in your bed. Held on until again. I
spilled all on the rug. Gold in her mouth and her tat says love. We staying up high in the clouds for the night, knowing I could get it right if I knew what right was. So it's a part of being young, make it up till it comes true. Up to the sunlight, come through the sunroof. And we cool, fly through the night till I land on you. I don't believe in love at first sight. I believe in making love tonight. So I dream, I pretend for a while. Next thing I know is I see stars to get into my head. Then I crash in your bed and I land here again. I see stars, should've known from the start it would tear me apart. Look out the window, window. And every time I wake up here, I feel far away from love. The morning comes, stars disappear. Tonight I'll find another drug. I don't believe in love at first sight. I believe in making love tonight. So I dream, I pretend for a while. Next thing I know is I see stars taking into my head. Then I crash in your bed and I land here again. I see stars, should've known from the start it would tear me apart. Look out the window, window. I see stars. I see stars. 지나간다. 못 지나간다. 지나간다. 못 지나간다. 현실은 30cm. 내 마음엔 3mm. 이 또한 지나가리라. 그 마음 하이카에 담아 현대해상 자동차 보험 stars. Should've known from the start it would tear me apart. Look out the window, window. I see the girls with the painted on clothes, looking hella stoned and they just enrolled. Girl, you playing craps every time we in the back, taking shots to the hat and we end up home. So it's a part of being young in a 2000 something, always on the run with your pumps and your tongue ring. And that's cool. See a red light and you wear right through. I don't believe in love at first sight. I believe in making love tonight. So I dream, I pretend for a while. Next thing I know is I see stars taking into my head. Then I crash in your bed and I land here again. I see stars, should've known from the start it would tear me apart. Look out the window, window. I see liquor spilled all on the rug. Gold in her mouth and her tat says love. We staying up high in the clouds for the night, knowing I could get it right if I knew what right was. So it's a part of being young, make it up till it comes true. Up to the sunlight, come through the sunroof. And we cool, fly through the night till I land on you. I don't believe in love at first sight. I believe in making love tonight. So I dream, I pretend for a while. Next thing I know is I see stars taking into my head. Then I crash in your bed and
I feel far away from love. The morning comes, stars disappear. Tonight I'll find another drug. I don't believe in love at first sight. I believe in making love tonight, so I dream. I pretend for a while. Next thing I know is I see stars taking into my head. Then I crash in your bed. I live till again. I see stars. Should've known from the start it would tear me apart. Look out the window, window. I see stars. I see stars. 지나간다. 못 지나간다. 지나간다. 못 지나간다. 현실은 30cm. 내 마음엔 3mm. 이 또한 지나가리라. 그 마음 하이카에 담아. 현대해상 자동차 보험 현대해상배 2013-2014 FK리그 영월 스포츠파크에서 열리고 있습니다. B조 16라운드 경기 판타지아 부천 FS와 피프 간의 경기입니다. 전반전이 마무리가 됐고요. 전반전 20분 동안 판타지아 부천 FS가 무려 7골을 집어넣었습니다. 반면에 피프는 아직 한 골도 기록을 하지 못했고요. 7대0 앞서가는 부천입니다. 부천 입장에서는 하고 싶은 것들 공격 원활하게 다 풀렸다고 할 수 있겠죠. 그렇습니다. 부천 입장에서는 패스워크가 잘 맞아 떨어졌고 무리하지 않고 선수들이 아무래도 플레이오프를 앞두고 있기 때문에 부상에 대해서 많이 좀 신경도 쓰는 것도 같아요. 네. 자, 피프 입장에서는 아무래도 좀 역습을 제대로 활용을 할 필요가 있겠고 네. 슈팅이 많이 터지지 않았다는 점이 전반전에 가장 큰 아쉬움이었다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 네, 피프 입장에서는 물론 슈팅 장면도 있긴 있었지만 이렇다 할 공격 장면이 없었고요. 7대0으로 현재 끌려가고 있습니다. 공격 장면에서는 김현우 선수, 조원호 선수 슈팅을 날린 기회가 있었죠. 하지만 골문 안쪽으로 볼이 향하진 않았고요. 판타지아 부천 FS 반면에 7대0 7점 만들어냈습니다. 문직수의 골, 유경렬이 2골 집어넣었고요. 김환호의 골, 고정원의 골, 최석현이 2골 집어넣으면서 현재 7대0입니다. 후반전도 같은 멤버 비슷한 멤버로 그대로 갈 것으로 보여요. 판타지아 부천 FS 같은 경우에는 이제 생활체육 대회와 이제 동호회로는 오랜 기간 활동을 했지만은 네. FK리그에서는 2011-12 시즌에 이제 처음 참여를 했고 네. 창단 2년 차에 접어드는 팀이라고 볼 수가 있는데 네. 이제는 FK리그의 강호라고 불리고 있어요. 그렇습니다. 비교적 신생팀, 비교적 얼마 되지 않은 팀이라고도 볼 수가 있는데 충분히 능력을 보여주고 있는 선수들 판타지아 부천 FS가 되겠습니다. 더군다나 지난 FK컵에서는 준우승을 차지하면서 탄탄한 전력을 보여줬었고요. 그렇죠. 피프 또한 빠른 시간 안에 안정적으로다가 또 팀이 꾸려지지 않겠나 이렇게도 조심스럽게 예상을 해볼 수가 있겠습니다. 네. 바깥쪽 벗어나면서 부천의 볼입니다. 후반전 초반 공격을 풀어가는 팀은 부천입니다. 자, 방금 전에 상당히 재미난 장면이 있었는데 네. 공이 바깥으로 나갔거든요. 네. 임경훈 선수가 또 박수를 쳐주면서 이제 동료들을 다독이는 모습이 있었고요. 그렇죠.
오늘은 바깥에서 경기를 지켜봐야만 하는데요. 아, 지금도 손발이 맞지 않았습니다. 부천의 볼. 뒤쪽 띄워주는 패스, 헤딩 벗어났습니다. 자, 지금 왼쪽 화면 상단 끝에 이제 고정환 선수를 응원하는 응원 네. 문구가 보였는데 네. 아, 하필 고정환 선수가 골은 넣지 못했네요. 그렇습니다. 헤딩 슛이 벗어났고요. 볼을 차지하는 최석현. 하지만 또 고정환 선수가 상당히 빠르거든요. 그렇죠. 유경렬, 최석현에게. 자, 최석현 선수도 오늘 전체적인 몸놀림이 상당히 좋고요. 네. 최석현 선수도 2골을 현재 기록 중이고요. 볼을 따내나요? 측면 나갔습니다. 측면에서 뒤쪽 부천 계속 볼을 간수하고 있습니다. 전방 패스 고정은 하지만 조원호가 따냈습니다. 조원호. 자, 급할 필요 없이 좀 침착하게 플레이를 할 필요가 있겠고 네. 한 번에 오는 찬스를 확실하게 살려. 아, 지금도 전방에서부터의 최석현 선수가 압박을 해주면서 좀 패스가 빠르게 들어가는 경향이 있거든요. 네. 자신의 진영에서 벗어나기가 쉽지 않은데요. 측면 벌려주면서 벗어나나요? 다시 빼냈습니다. 자, 후방으로 향하는 이제 백패스 같은 경우에는 맞아 떨어지고 있지만은 네. 이 피프가 전진 패스가 많지 않다는 것은 조금 아쉽습니다. 네. 고정환이 볼을 따내나요? 3명 사이에서 볼 뺏겼습니다. 아, 지금 좋아요. 피프의 볼. 김현우 중앙으로 왼발 슛 걸립니다. 다시 한번 전재민. 김현우의 슛 옆으로 벗어났습니다. 김현우 선수가 후반전 피프의 첫 번째 슈팅을 날려봤습니다. 돌아서며 패스. 뒤편에서 중거리 슛 막아내는 이재영 골키퍼. 자, 오늘 경기에서 유경렬 선수가 슈팅에 대한 상당한 자신감을 나타내고 있네요. 네. 뒤쪽 고정환. 자, 피프 같은 경우에는 리그 이제 첫 골을 부천 FS를 상대로 이제 기록을 했습니다. 네. 그런 좋은 기억이 있는 만큼 오늘 경기에서도 아무래도 골을 기록해줄 필요가 있겠죠. 전방으로 패스. 뭐 12대 1로 패하긴 했지만은 리그에서 첫 골이 또 역사적인 골이 아닙니까? 그렇죠. 올 시즌 첫 시즌을 맞이하는 피프기 때문에 첫 승, 첫 골 굉장히 중요하죠. 3명의 공격, 2명의 수비입니다. 중거리 슛 막아냅니다. 이재문 골키퍼. 자, 이재문 골키퍼에게 오랜만에 볼이 연결이 된 것 같은데요. 네. 김현우 선수의 중거리 슛, 하지만 이재문 골키퍼가 막아냈습니다. 코너킥. 자, 골키퍼에게 너무 많은 볼이 가도 안 되겠지만은 볼이 너무 안 가도 골키퍼가 감이 약간은 떨어질 수가 있어요. 네. 중거리 슛을 노려봤지만 수비에게 맞았습니다. 최석현 쪽, 최석현의 슛 막혔어요. 볼 아직 살아있습니다. 김원호. 3명의 수비수가 달려들고 있는데요. 바깥쪽으로 벗어났습니다. 자, 지금은 김한우 선수가 뭐 힘에서도 전혀 뒤지지가 않았었고 볼을 소유하는 능력도 상당히 좋았었습니다. 네. 하지만 그 이전에 역습 상황에서의 패스가 조금 더 빨리 들어갔더라면 하는 조금의 아쉬움도 있고요. 네. 2명의 수비 사이를 뚫어냈습니다. 김현우. 뒤편에 이종수. 뺏어내는 고정환 선수입니다. 고정환 치고 들어갑니다. 고정환 빠릅니다. 고정환 넘어지는데요. 2명의 선수가 쓰러지고 볼은 바깥쪽으로 벗어났습니다. 자, 지금 고정환 선수가 워낙 빨리 달렸기 때문에 아무래도 좀 몸을 써서 이제 막아내는 모습이 있었고요. 네. 두 선수의 스피드가 너무 붙었기 때문에 지금 A보드가 조금은 흔들렸던 그런 모습도 있었습니다. 그렇습니다. 고정환 선수는 넘어져도 웃는군요. 항상 웃는 모습이 보기 좋습니다. 옆쪽으로 벗어나는 패스입니다. 자, 방금 전 상황에서 3명의 선수가 에워쌌었는데 고정환 선수가 스피드로다가 또 제끼는 모습이 있었어요. 네, 골키퍼 1대1 상황 들어가지 않았고요. 김환호 측면 벗어났습니다. 자, 2명의 선수가 에워쌌기 때문에 김한우 선수가 볼을 소유하려고 했는데 원활하게 플레이가 이어지진 않았죠. 네. 전방으로 패스 그대로 흘러갑니다.
지금 아웃프런트 패스가 들어갔는데 지금은 일단은 앞선의 공격수에게 연결을 해놓자 이런 의도로 보여지거든요. 네. 하지만은 지금 피파 입장에서는 좀 정확한 패스가 들어갈 필요가 있겠죠. 네. 이재영 골키퍼. 과연 이번에는 어떻게 전방으로 볼을 전달할까요? 조원호 넘어집니다. 반칙. 지금은 판타지아 부천 FS 20번 이휘호 선수의 반칙이었습니다. 이종수가 조원호에게. 조원호 전방에 전재민. 자, 전재민 선수를 도와주는 선수의 움직임이 있어야 되는데 자, 네. 이렇게 되면 또 역습이에요. 김대현 선수 기회를 맞습니다. 김대현의 슛 골. 자, 볼을 소유한 선수의 패스가 들어올 것을 바라보는 게 아니라 볼을 소유한 선수를 도와주는 움직임을 가져가야 되는데 피프가 그런 움직임이 연계가 되지 않으면서 오히려 부천이 좋은 기회를 맞이를 했습니다. 네, 8대 0까지 점수 차이가 벌어졌습니다. 자, 제껴놓는 모습 상당히 좋았었고 지금 김대현 선수가 이재용 골키퍼가 나오는 모습을 보고 반대편 포스트로 때려 넣었어요. 네. 후반전 다시 한번 도망가는 판타지아 부천 FS. 반면에 피프는 자신의 진영에서 벗어나는 것도 현재 쉽지가 않습니다. 공격 기회를 많이 만들어내지 못하고 있어요. 전방 길게 그대로 이재문 골키퍼가 잡습니다. 판타지아 부천 FS. 반대편 이휘호가 몰고 들어가면서 왼발 슛. 수비에게 걸립니다. 공격 숫자, 수비 숫자 같은 상황인데요. 뒤쪽으로 패스 연결되지 않았습니다. 역습 기회를 맞이하는 부천입니다. 자, 또 만들어봐야죠. 그대로 다시 잡았어요. 한번 고정환의 슛 막아내는 이재영 골키퍼입니다. 자, 볼이 아직 살아있죠? 고정환 선수가 너무 정직했네요. 네. 김대현 몰고 들어가면서 측면. 반대편 길게 연결됩니다. 이휘호가 다시 한번 김대현에게 측면에서 슛을 한번 때려봤습니다. 김한호. 자, 김한호 선수가 동료들과 완벽한 움직임을 만들지 못하니까 일단은 우선 슈팅을 한번 가져가는 그런 모습이 있었습니다. 네. 피프 선수들 다시 한번 볼을 잡았는데요. 정재원 패스. 전방 주고받는 패스 길었습니다. 자, 앞선으로 나가는 패스가 시도됐다는 부분에서의 긍정적인 부분을 볼 수가 있었던 패스라고 볼 수가 있겠고, 네. 다만 이제 선수들 간의 이제 타이밍을 조금 더 맞춰줄 필요가 있겠죠. 네. 길게 패스 연결시켰습니다. 최천옥 오른쪽으로. 아무래도 부천의 입장에서는 오늘 피프에게 한 골도 주지 않겠다 이런 좀 전략도 있었던 것 같아요. 네. 선수들이 전체적인 수비 안정감이 상당히 짜임새 있게 잘 짜져 있는 모습이 보여지고 있고요. 네. 피프 선수들 현재 자신의 진영 다시 한번 볼을 돌리고 있는데요. 조원호. 두 명의 선수가 달려듭니다. 골라인 부근까지 이동해서 결국 이종수 선수에게 건넸습니다. 전방으로 패스 터치라인 아웃됩니다. 두 명의 선수를 교체해주는 판타지아 부천 FS. 자, 벤치 자원이 많다는 거, 이렇게 체력적인 안배를 할 수 있다는 부분이 상당히 좋은 부분이라고 볼 수가 있겠죠. 네. 더군다나 이제 벤치 자원의 실력도 상당히 수준급입니다. 측면 김대현 밀어주고 마무리 지었습니다. 9대 0. 야, 지금 김대현 선수의 크로스가 상당히 좋았었고, 네. 지금은 뭐 발만 갖다 대면 들어가는 골이었기 때문에 김대현 선수의 노련미가 보였던 그런 패스가 들어갔다고 볼 수가 있겠죠. 네, 경기 9대 0까지 벌어졌습니다. 계속해서 도망가는 부천입니다. 다시 한번 보실까요? 툭툭 치고 들어갔던, 그리고 안쪽으로 밀어주는 패스. 자, 그 이전에 또 어떻게 보면 문직수 선수가 패스의 첫 번째 시작점이 됐다고도 볼 수가 있겠고요. 네, 볼 아직 살아있죠. 문직수 뒤로 내줬고요. 왼발 슛. 다시 한번 골문을 가릅니다. 10대 0.
자, 최석현 선수인가요? 지금도 이휘호 선수가 골을 기록을 했네요. 네. 이휘호 선수의 골이었죠. 10대 0까지 벌어졌습니다. 다시 한번 보시죠. 문직수가 그대로 유경렬에게 유경렬이 다시 한번 밀어줬고요. 자, 방금 전 상황에서 이종수 선수는 충돌이 있었기 때문에 아무래도 파울로 약간은 좀 선수가 생각을 했던 것 같아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 멈춰 있는 시간이 있었고 볼을 바로 따라가지 않는 모습이 있었거든요. 지금 다시 한번 심판의 휘슬이 울렸죠. 프리킥은 판타지아 부천 FS에게 주어지겠습니다. 자, 또 위치를 정확하게 이제 지시를 해주는 모습이 보여지고 있고요. 네. 자, 시원스럽게 한번 직접 때려봐도 괜찮은데요. 직접 슛 막아냅니다. 볼 아직 살아있어요. 뒤쪽에서 가볍게 유경렬이 밀어넣습니다. 자, 지금 또 골 장면에서는 이제 화면 바깥에 유현준 선수가 물끄러미 이제 바라보는 모습이 있었는데 네. 아무래도 유현준 선수의 입장에서는 동료들이 많이 걱정이 되겠죠. 네. 이제 본인이 경고 한 장을 더 받는 바람에 이제 경고 3장 누적으로 인해서 뛸 수 없다는 게 아무래도 리그 마지막 경기라서 더 아쉬울 것 같아요. 그렇죠. 유경렬 선수가 찰듯 결국 골을 만들어냈습니다. 자, 오늘 유경렬 선수가 평소와는 조금 다르게 골을 상당히 많이 기록을 해주고 있네요. 네. 자, 평소에는 좀 수비적인 안정감이나 이제 팀의 짜임새 있는 그런 리딩을 하는 역할을 담당을 하고 있는데 오늘은 득점적인 부분에서 상당히 많은 역할을 하고 있습니다. 네. 현재 볼을 바깥쪽으로 잠시 보냈었고요. 피프의 볼 경기가 재개됩니다. 뒤편 주원호, 전재민 두 명의 선수가 달려드는데요. 세 명째 결국 볼 뺏어내는 부천입니다. 전방으로 패스. 이휘호 볼 뺏겼습니다. 뒤편 판타지아 부천 FS가 다시 한번 볼의 소유권을 갖고 있습니다. 그대로 길게 흐르면서 이지영 골키퍼에게 안기는 볼. 11대 0. 어느 순간부터 피프가 갑작스럽게 골을 많이 내주고 있습니다. 자, 첫 번째 맞대결에서 12대 1이라는 스코어가 나왔었는데 지금 남은 시간 10분이거든요. 네. 10분여에 11골이라면은 아무래도 피프로서도 조금 더 분발해 줄 필요가 있어요. 네. 볼 뺏어냈습니다. 유경렬 선수 밀어주고 가볍게 12대 0을 만듭니다. 추가골 다시 한번 터지면서 12대 0이 됐습니다. 자, 부천 같은 경우는 정말 간결하게 골을 만들고 있네요. 네. 유경렬 선수의 측면 돌파의 이한 크로스 그리고 또 최석현 선수의 간결한 마무리가 있었는데 네. 야, 정말 부천 같은 경우에는 지금 즐겁게 이렇게 볼을 찬다 이렇게 느낄 수가 있습니다. 볼 뺏어냈었던 유경렬 선수가 밀어주고 최석현이 마무리를 짓습니다. 12대 0까지 벌어졌습니다. 첫 번째 맞대결에서 실점을 한 숫자와 같은 숫자가 된 피프예요. 전방 높게 뛰어쳐줍니다. 자, 왔어요. 조원호 볼 뺏어내는 부천 FS입니다. 자, 지금도 돌파보다는 공간을 만들고 슈팅을 시도를 했었어야 되는데 볼 뺏겼죠. 다시 한번 밀어주고 주고받습니다. 13대 0이 됐습니다. 지금은 약간 빗맞은 것도 같은데 또 골까지 들어갔네요. 네, 이번에도 골을 만들어냈고요. 김환호 선수가 골을 집어넣습니다. 자, 빗맞아도 골이 연결되면은 골이기 때문에 할 말이 없어요. 그렇죠. 13대 0까지 경기가 벌어지는군요. 다시 한번 보시죠. 자, 아무래도 지금 무릎을 맞고 들어갔네요. 네. 자, 김한우 선수의 순간적인 그런 운동신경이 빛났던 골이라고 볼 수가 있겠죠. 네. 힐패스가 걸렸습니다. 제쳐놓고 줄 곳을 찾으며 다시 유경렬에게. 뒤편에 이재문 골키퍼. 유경렬. 뭐 지금 경기 이전 경기에서는 군산
군산에 이제 정영원 선수가 무릎으로 골을 넣은 이후에 또 무릎 세러머니를 하는 그런 모습도 있었었는데요. 네. 이번에는 김환호 선수가 무릎으로 골을 넣었군요. 세트 피스가 부천 같은 경우에는 상당히 강하죠. 네. 뒤로 내줍니다. 중앙에서 볼 차단시켰습니다. 최석현 선수가 볼을 잡을 때 걷어냈고요. 부천 같은 경우에는 전체적으로다가 빠르게 들어가지 않고 지금 역습 상황을 적절하게 볼 따냈습니다. 역습 기회 맞이하는데요. 돌아서나요? 막아냅니다. 자, 지금은 전재민 선수의 파울이죠. 네, 전재민 선수가 볼을 차지하려는 과정에서 반칙을 범했습니다. 자, 조금 앞선으로다가 볼을 뺏긴 이후에 들어가주는 동작이 있었기 때문에 지금은 이제 심판이 파울을 선언을 했습니다. 네. 유경렬 터치라인 부근에서 바깥으로 벗어났습니다. 피프의 볼. 그리고 작전 시간이 요청됩니다. 피프가 13대 0으로 끌려가고 있습니다. 자, 피프는 아무래도 경기 도중에 선수들이 많은 이제 소통을 하는 데 있어서의 어려움이 있는 팀이기 때문에 선수들이 이제 가까이 있을 때 최대한 이제 빠른 시간 안에 소통을 해주면서 경기력을 높여줄 필요가 있겠고요. 네. 부천 선수들은 또 어떻게 보면은 수분 보충을 통해서 또 지금 이제 체력을 조금은 안배시키는 시간을 갖고 있습니다. 부천 FS의 최근 3경기 결과입니다. 2월 9일 펼쳐진 대구 오성 FC와의 경기에서는 6대4 승리를 거뒀고요. 22일에 펼쳐진 군산 FS와의 경기에서도 역시 승리를 거뒀죠. 4대1 승리를 거뒀습니다. 하지만 23일 펼쳐진 전주 매그와의 경기에서 5대2 석점차 패배를 당했습니다. 사실 전주 매그의 연승 행진을 끊을 수 있을 팀이 바로 부천이 아닐까라는 이야기가 많았었는데 이 경기 역시 전주 매그가 가져갔죠. 자, 그날 상당히 치열한 경기가 이어졌었고 네. 이두용 선수의 퇴장이 조금은 많이 부천의 입장에서는 아쉬웠을 거예요. 그렇죠. 결국에는 이두영 선수가 또 출전을 할 수가 없었고요. 부천 최근 3경기에서 2승 1패를 거두고 있습니다. 후반전 남은 시간은 9분 2초 13대 0으로 앞서가는 판타지아 부천 FS입니다. 피프가 후반전 첫 번째 작전 시간을 요청했고요. 무릎슛, 감각적인 슈팅으로 골을 만들어낸 김환호 선수. 자, 축구나 풋살에서는 뭐 손을 제외한 어느 부위든 이제 골을 만들 수가 있죠. 네. 피프 현재 13대 0 후반전 들어서 더욱더 어려운 경기를 펼치고 있는 피프입니다. 이제 풋살 같은 경우에는 의도치 않은 자책성 골도 상당히 많이 나오고 있고요. 네. 그만큼 흐름이 빠르기 때문에 선수들도 실수가 잦을 수밖에 없겠고요. 볼 따냅니다. 전재민 선수인데요. 패스 차단시키는 김대현. 축구에서는 이제 자책골이 나오게 되면은 흐름이나 분위기가 완전히 깨질 그런 상황들이 지금 파울이네요. 지금은 전재민 선수가 이제 좀 발을 걸어 넘어뜨렸다 이렇게 본 것 같아요. 네, 전재민 선수의 반칙입니다. 또 피프 선수들이 상당히 보기 좋은 모습들이 이제 파울을 한 이후에는 바로바로 사과를 하는 그런 모습들이 있어요. 네, 2명 선수 앞에 두고 패스. 뒤쪽에 김환호. 다시 한번 이휘호에게. 김환호 반대편 벌려줍니다. 김대현. 볼 따냈습니다. 피프. 피프가 수비에 성공한 이후에 공격에 나서는 것이 상당히 쉽지 않아 보이는군요, 현재. 자, 이런 상황에서 또 슈팅이 좋은 위현준 선수가 있으면은 더 좋은 그런 플레이가 나왔을 수도 있는데 네. 그런 부분이 조금은 아쉽다고 볼 수가 있겠고 네. 역습 상황에서의 스피드를 낼 수 있는 선수를 좀 활용을 해야 되는데 전재민 선수가 그런 부분에서 지금 힘을 내지 못하고 있는 부분이 조금은 아쉽습니다. 네. 김대현. 피프로서는 수비를 성공시킨 이후에 역습을 노려서 골을 만들어야 할 텐데요. 뒤쪽으로 이휘호가 볼을 잡습니다. 다시 한번 측면 벌려줍니다. 김대현.
김대현 툭툭 치고 들어가면서 패스. 김대현 다시 이어받았고요. 골문 안쪽에서 가볍게 만들어냅니다. 14대 0. 자, 이번에는 김한호 선수 이제 발끝에 정확하게 걸렸죠. 네. 벌써 이제 판타지아 부천 FS 같은 경우에는 3골 이상을 기록한 선수가 유경렬, 김한호, 최석현 3명의 선수가 3골 이상을 기록 중입니다. 부천 선수들은 전체적인 개인기뿐만 아니라 또 조직력도 상당히 좋기 때문에 지금 잘 잡아놨고요. 자, 자칫 잘못하면은 김한호 선수도 약간의 이제 부상이 있었을 수도 있어요. 네. 좀 공을 잘못 맞았으면 큰일 날 뻔했어요. 그렇습니다. 피프 공격에 나섭니다. 2명 선수 사이에서 볼 뺏어내는 고정환 선수. 전재민. 다시 김한호에게. 자, 연결 좋죠? 기회를 맞습니다. 김대현의 패스. 그대로 골포스트를 맞습니다. 자, 지금은 골퍼스트를 맞아도 기분이 좋을 것 같아요. 네. 지금 전체적으로다가 맞춰가는 발이 정말 좋았었고, 네. 뭐 골퍼스트 맞기는 했지만은 패스 플레이에 의해서 정말 간결하게 짜임새 있는 플레이가 연계가 됐습니다. 네. 중앙에 김현우 줄 곳을 찾습니다. 자, 저렇게 되면 두 명이 또 압박을 하게 되겠고, 네, 볼을 결국 뺏겼죠. 부천이 저런 부분을 상당히 잘해주고 있네요. 밀어주고 막아 세우는 이재영 골키퍼. 자, 지금 이재영 골키퍼의 선방이 빛났던 장면이라고 볼 수가 있습니다. 네. 뒤쪽 패스 고정환의 슛. 다시 한번 코너킥 주어지는 판타지아 부천 FS입니다. 이제 뭐 이재영 골키퍼 같은 경우에 실점도 많지만은 선방도 상당히 많이 해주는 골키퍼인데, 네. 선방적인 부분이 이제 실점 때문에 빛나지 못하는 게 조금은 리그를 치르는 동안 많이 아쉬웠었어요. 네. 고정환의 슛 벗어났습니다. 자, 안 들어가도 또 웃는 모습이 있는데요. 네. 항상 표정이 밝아요, 고정환 선수. 측면 조원호, 김현우. 전방으로 패스. 공격에 나섭니다. 김현우, 정재원. 센터라인 부근에서 볼이 계속해서 오고 가고 있는데요. 전재민에게 주는 패스가 옆줄 바깥으로 벗어났습니다. 자, 전재민 선수를 역습 상황에서 적절하게 활용을 못하는 게 조금은 아쉽고, 네. 아무래도 이제 피프의 입장에서는 중거리 슈팅을 좀 많이 때려줄 필요가 있겠네요. 자, 앞선으로 지금 동료를 동료가 맞았죠. 맞았죠. 네. 김대현의 슛이 그대로 문직수를 맞고 말았습니다. 주고 들어갑니다. 측면 고정환. 볼의 위치를 놓쳤고요. 피프의 공격 기회입니다. 1대1 기회 하지만 막아 세우는 이재문 골키퍼입니다. 자, 이재문 골키퍼가 몇 차례 선방이 없었지만은 또 정말 잘 막아주고 있어요. 네. 볼을 잡는 찬스가 많지 않았지만 또 골키퍼가 저렇게 선방을 해줄 때 동료들에게는 또 큰 믿음을 줄 수가 있겠고요. 그렇죠. 중앙으로 갑니다. 최석현의 슛이 걸렸습니다. 자, 지금도 고정환 선수를 맞았나요? 지금 현재 네. 피프의 볼이 선언될 것으로 보이죠? 슈팅을 하는 도장에서 이제 고정환 선수가 움직임을 가져갔는데 고정환 선수 맞고 나갔다고 이제 판정이 된 것 같습니다. 네. 지금은 앞쪽에 현재 구장 안쪽에 땀이 떨어져 있는 관계로 경기가 잠시 중단됐습니다. 다시 한번 킥인으로 경기 재개되겠습니다. 피프의 킥인. 피프 같은 경우에는 스피드가 좋은 민윤학 선수를 지금 시점에서는 한번 투입시켜봐도 괜찮을 것 같은데, 네. 민윤학 선수가 투입되지 않는 부분도 조금은 아쉽다 이렇게도 볼 수가 있겠고요. 민윤학 선수가 일단 교체 명단에는 이름을 올렸거든요. 언제 모습을 드러낼지도 한번 지켜봐야겠습니다. 김대현의 패스. 최석현에게 닿지 않았습니다. 킥인. 바로 갔습니다. 이번에는 피프의 볼.
후반전 현재까지 14대 0. 남은 시간은 4분 40초입니다. 자, 피프를 응원하기 위해서 멀리 이제 오신 분들을 위해서라도 좀 한 골 정도는 피프 선수들이 만들어줬으면 좋겠네요. 네. 자, 하지만 또 부천의 목적은 또 아무래도 무실점 경기를 하기 위해서 노력하지 않을까 이렇게 생각이 들고요. 그렇습니다. 안정적으로 경기를 펼쳐가는 부천 FS입니다. 고정환. 고정환의 패스 전재민이 막아세웠고요. 골문 앞쪽에서 선수들 뭉쳐 있습니다. 자, 지금도 전재민 선수가 조금 더 빠르게 볼 처리를 해줬어야 됐는데 지금 넘어가지 않았죠. 네. 고정환. 한 명 앞에 두고 제쳐놓고 패스. 가볍게 옆으로 벗어나는군요. 자, 고정환 선수의 패스 연결 좋았었고 최석현 선수가 마무리를 줬어야 됐는데 지금 상황은 조금 아쉽네요. 하지만 또 크게 앞서 나가고 있기 때문에 최석현 선수가 크게 부담 갖진 않아요. 네. 피프. 정재현의 패스. 전재민 잡을 때 볼 뺏어냈습니다. 나가지 않았고요. 김대현. 후반전 남은 시간 이제 3분 30초 가량이 남아 있습니다. 유경열. 수비수자 앞엔 2명 있는데요. 김대현. 김대현의 슛 들어갑니다. 김대현. 자, 지금 이재용 골키퍼가 약간은 이제 왼쪽에 몰린 것을 이제 파악을 하고 이대현 선수가 간결하게 슈팅을 마무리를 줬어요. 네. 이재영 골키퍼는 현재 상황이 조금 마음에 들지 않는 것으로 보여요. 아무래도 많은 골을 허용을 했기 때문에 이재용 골키퍼가 스스로가 조금 좀 못 견디는 그런 모습을 보여주고 있는데, 네. 자, 저런 부분은 또 동료들이 위로를 해주면서 플레이를 해줄 필요가 있겠죠. 네. 자, 경기장 바깥에 이제 지도자 선생님들이 계시면은 경기장 안에서도 리더가 있어야 됩니다. 네. 그 리더가 또 흔들리지 않는 모습을 보여줄 필요가 있겠고요. 어떻게 보면 그런 부분은 유현준 선수가 담당을 했었는데 아무래도 피프 같은 경우에는 유현준 선수의 공백이 여러 번 보이고 지금 1대1 기회를 내줍니다. 김대현의 패스. 다시 주고받습니다. 김대현의 골. 자, 지금 김대현 선수가 결국에는 만들어냈고, 네. 김한우 선수가 또 본인이 해결하지 않고 양보하는 모습을 보여줬어요. 네. 이제 판타지아 부천 FS는 3골 이상 기록하는 선수가 4명이 됐습니다. 김대현. 김한우 선수에게 완벽하게 열렸었는데 김한우 선수가 직접 처리하지 않고 또 김대현 선수에게 다시 한번 연결해주는 모습이 있었습니다. 네. 피프의 공격. 전재민 선수가 넘어지면서 옆줄 바깥으로 벗어납니다. 자, 앞으로 패스가 들어와야 되는데 뒤로 들어왔기 때문에 지금 전재민 선수 스텝이 엉켰어요. 네. 고정환. 김대현. 김한호. 김한호의 반대편 보고 패스 들어갔고요. 골키퍼 1대1 상황. 고정환 밀어주고 슛 들어갑니다. 유경렬 선수가 거침없이 슈팅을 시도를 하면서 또 골까지 만들어냈고, 네. 유경렬 선수가 리그를 치르는 동안 글쎄요 4골이나 넣은 경기가 오늘이 처음이 아닌가 이렇게 생각이 드는데요. 네. 피프의 벤치는 분위기가 점점 더 무거워지고 있습니다. 조금 더 완벽한 기회를 만들기 위해 선수들이 패스를 이어갔고요. 유경렬이 골을 넣었습니다. 후반전 남은 시간은 2분 16초입니다. 치고 들어갑니다. 제쳐놓고 오른발 슛 막히는군요. 김현우 선수의 공격이었고요. 자, 김현우 선수의 직접적인 돌파 상당히 인상적이었고, 네. 마무리까지 지어줬으면 좋았겠지만 또 이재문 골키퍼라는 벽을 넘기가 쉬운 게 아니네요. 이재문 골키퍼 같은 경우에는 오늘 한 3차례의 선방을 보여준 것 같은데, 네. 아무래도 골키퍼에게 공이 연결되지 않는데 전체적으로다가 움직임을 잘 가져가고 있습니다. 네. 밀어놓고 그대로 골포스트를 맞습니다. 김대현 선수가 다시 한번 추가골을 만들 수 있는 기회를 맞이했었는데요. 높이 뜬 공. 2명의 선수가 달려듭니다. 김현우. 옆줄 바깥으로 벗어납니다. 아무래도 김현우 선수가 볼 관리 측면에서는 상당히 좋은 모습을 보여주는데 스피드적인 측면이 조금은 아쉽네요. 네.
자, 그런 부분을 커버해줄 선수가 뭐 전재민 선수나 또 조원호 선수가 그런 부분을 이제 커버해줄 필요가 있겠고요. 네, 힐 패스 김대현 치고 들어갑니다. 김대현의 슛골. 다시 한번 김대현의 골이 나옵니다. 자, 지금은 조원호 선수가 뒤로다가 연결해 준다는 게 오히려 김대현 선수에게 연결이 되면서 조금의 안 좋은 이런 찬스를 맞이를 했습니다. 18대 0까지 경기가 벌어졌습니다. 김대현 선수 치고 들어가면서 단독 찬스 마무리까지. 자, 더군다나 오른발로다가 이제 꺾어서 이제 아웃프런트로 때려넣는 모습이 있었는데 상당히 기술적인 그런 슈팅을 보여줬네요. 네. 볼을 잡아내는 피프. 현재 이종수 선수의 패스가 그대로 유경열 선수를 맞고 나갔습니다. 이제 후반전 남은 시간이 1분입니다. 자, 최대한 좀 만들어 봐야 될 텐데 네. 정말 아쉽죠. 이번에도 패스의 방향은 옆줄 쪽으로 향했고요. 자, 이렇게 되면은 부천으로서는 한 골 정도 더 만들어 보고 이제 경기를 마무리시킬 필요가 있겠어요. 네. 고정환 선수가 넘어지면서 반칙입니다. 전재민의 반칙. 아무래도 고정환 선수가 빠르기 때문에 사전에 차단하는 그런 모습이 비춰지고 있고요. 네. 아, 지금은 카드가 나왔네요. 지금은 옐로 카드가 주어지는군요. 네. 전재민 선수가 경고를 받았습니다. 프리킥 준비하는 판타지아 부천 FS입니다. 글쎄요, 조금 욕심을 부린다면은 김한우 선수가 한번 직접적인 슈팅을 한번 때려봐도 괜찮거든요. 네. 볼 뒤쪽에는 김환호가 자리를 잡습니다. 자, 좌측에는 유경렬 선수가 있는데요. 직접 슛. 그대로 골키퍼 정면으로 흘렀습니다. 줄 곳을 찾기가 쉽지 않아요. 볼 뺏겼습니다. 가볍게 한 골 더 추가하는 판타지아 부천 FS입니다. 자, 남은 시간으로 봤을 때 부천의 입장에서는 아무래도 이제 20점 차로 벌리고 싶어 할 테고 네. 피프로서는 그런 부분들을 잘 찾아내야 된다 이렇게 볼 수가 있겠죠. 네. 남은 시간 40초. 전재민. 뒤편 이재문 골키퍼 길게 연결시켜 들어가나요? 다시 한번 안쪽에서 볼 따냅니다. 이재원 골키퍼가 잡아냅니다. 뒤쪽 기회를 맞이했어요. 하지만 처리하는 이재문 골키퍼입니다. 남은 시간 17.7초. 판타지아 부천 FS의 킥인. 지금 상대 선수의 얼굴을 맞았어요. 경기 그대로 진행됩니다. 자, 지금 고정환 선수가 찬 볼이 이종수 선수. 다시 한번 안쪽으로 들어갑니다. 결국에는 20점 고지에 올라서는 판타지아 부천 FS입니다. 더군다나 20번의 이유호 선수가 20번째 골을 기록을 했네요. 네, 그렇네요. 20번째 골은 20번 이휘호 선수가 집어넣었습니다. 자, 이종수 선수가 이제 볼의 얼굴 안면 부위를 맞은 이후에 약간은 좀 네, 경기가 중단됐기도 했었고요. 결국에는 20대 0으로 판타지아 부천 FS가 승리를 가져갔습니다. 부천 입장에서는 플레이오프를 진출하는 입장에서 완벽한 리허설이라고 할 수 있겠네요. 그렇죠. 아무래도 득점적인 측면에서 많은 이제 트레이닝을 했다 이렇게 볼 수가 있겠고, 네. 피프의 입장에서는 20대 0 리그 마지막 경기가 상당히 많이 아쉽습니다. 하지만 주장의 중요성, 또 팀원들 간의 조직력, 그리고 또 내년에 준비해야 될 부분들이 상당히 많다. 이런 부분들을 아마 선수들이 느끼지 않았을까 이렇게 생각이 들고요. 네, 다음 시즌을 더 기대해 봐야 할 피프, 그리고 플레이오프 진출 완벽한 리허설을 마친 판타지아 부천 FS 경기 마무리가 됐습니다. 판타지아 부천 FS 경기 소식을 마지막으로 중계를 마치겠고요. 저희는 이어서 전주 매그 풋살 클럽과 대구 오성 FC의 경기도 준비를 해놨으니까요. 끝까지 시청해 주시기 바랍니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.